নমস্কার, আমার আপনজনেরা রুদ্রবার্তে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি। মোদিজির কথায় এই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গেরুয়া ঝড় উঠতে চলেছে, আর যে ঝড় অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কারণ মোদিজি আজ যে কথা বলেছেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় যে আগামী দিনে বাংলার জনগণ বিজেপিতেই ভোট দেবে, আর তখনই উঠবে সেই গেরুয়া ঝড়। আসলে কেন বলছি আমি এসব কথা? চলুন সব নিয়ে শুরু করা যাক এই মুহূর্তের রুদ্রবার্তা। আপনারা জানেন, গতকাল আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যিনি ফোন করেছিলেন বাংলার বুকে এক বিজেপি প্রার্থীকে, লোকসভার প্রার্থী, অবশ্যই সন্দেশখালীর সেই রেখা পাত্র, তাকে ফোন করেছিলেন। এবং তাকে ফোন করার ফলে গোটা বাংলা, গোটা দেশ জুড়ে, অর্থাৎ বাংলা থেকে শুরু করে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রতিটা প্রান্তের মানুষ ভেবেছিল যে সত্যি বিজেপি একমাত্র দল, যে দল পারে একটা প্রান্তিক মহিলাকে তুলে নিয়ে আসতে, এবং যে মহিলাটি লড়াইয়ের ময়দানে লড়ে গেছেন, চোখে চোখ রেখে বলে গেছেন শাসক দলের বিরুদ্ধে, প্রশাসনের বিরুদ্ধে, পুলিশের ধমকানি চমকানি অত্যাচারকে পরোয়া না করে যে সামনে লড়ে গেছে, সেই মহিলাকে সামনে নিয়ে এসে শক্তি স্বরূপা বলে সামনে তাকে তুলে নিয়ে এসছেন। সেই রেখা পাত্রকে দেখার পরে বা দেখানোর পরে অনেকেই ভেবেছেন যে হ্যাঁ, বিজেপি ঠিক কাজ করেছে। কিন্তু আজ তিনি রাজমাতা অমৃতা রায়কেও ফোন করেন, এবং রাজমাতা অমৃতা রায়কে ফোন করার ফলে যে কথোপকথন হয়, সেই কথোপকথনে পরিষ্কার করে উঠে আসছে দুটো চিত্র। সেটা হচ্ছে বিজেপি এই অমৃতা রায় অর্থাৎ রাজমাতা অমৃতা রায়কে চুজ করা বা প্রার্থী হিসেবে বাছাই করাতে এক ফোঁটা ভুল করেননি। কারণ তিনি বাংলার মানুষের যে মনের কথা সেটা তুলে ধরতে পেরেছেন অকপটে নরেন্দ্র মোদীজির কাছে। এবং তার সেই কথোপকথনের একটা অংশ আমি আপনাদের সামনে আনছি। 3 মিনিটের ওপর একটুখানি ধৈর্য ধরে শুনুন। हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। हमारा लड़ाई जो है लोगों का सेवा के लिए है, करप्शन हटाने के लिए है, और वंचित लोगों के उपकार में आने के लिए है। आपने देखा होगा इन दिनों लड़ाई 2 खेमों में बट गई है। एकदम एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना, और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। और इसलिए चुनाव में हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल बने, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त देश होना ही चाहिए। आपको देखकर ही हम आए हैं। जी अमृता जी, मैं बहुत आपका आभारी हूं, क्योंकि हमारी टोली को आपने जब ये बताया तो मुझे जरूर लगा कि मुझे एक बार आपसे बात करनी चाहिए। अमृता जी, बंगाल के अन्य इलाकों की तरह हाँ जी, कृष्णा नगर में भी बीजेपी को बहुत उम्मीद के नजर से देखा जाता है। अब आप वहां लोगों से मिल रही हैं, आपको भी लोगों का उत्साह उमंग फील होता होगा। बहुत जनों ने बोला हम लोगों का डीए अटक गया, बहुत जनों ने बोला स्कूल में भर्ती कराने के लिए लाखों का पैसा चाहिए, बहुत जनों ने बोला हमको कि हमको बोला था कि घर देंगे, नहीं दिया। तो क्या बोले इसको? अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। हाँ जी, मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूं। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं, वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है, क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस दे रहा हूं, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है
उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। अमृता जी, पूरे बंगाल में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। শুনলেন, শোনার পরে আপনার কি মনে হলো? এই যে প্রবলেম বা সমস্যা যেটা হচ্ছে দুর্নীতি, সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই তো চলছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে বঞ্চিত মানুষদের হাহাকারের কথা কিন্তু রাজমাতা শুনেছেন। অর্থাৎ রাজমাতা বাড়ির বাইরে গিয়ে লোকের সঙ্গে মিশে এই কদিনে বুঝে গেছেন যে মানুষের মনের অবস্থা কি, মানুষ কি চায়। রাজমাতা ঠিক জায়গা ধরেছেন এবং ঠিক কথাটা তুলে ধরেছেন নরেন্দ্র মোদীজির কাছে। আর এটাই তো হওয়া উচিত, এটাই হওয়া উচিত, বারবার লাগাতার এটাই হওয়া উচিত যে একজন সাংসদ এলাকার যে সমস্ত সমস্যা আছে বা পশ্চিমবঙ্গবাসী যা সমস্যা আছে সেই সমস্যার কথা তুলে ধরা। আর তিনি তা করলেন। করার সঙ্গে সঙ্গে মোদীজি কিন্তু উত্তরে জানালেন যে তিনি একটা আইন আনার ব্যবস্থা করছেন যে 3,000 কোটি টাকা এই দুর্নীতির মামলায় ইডি রিকভারি করেছে, অর্থাৎ যে সমস্ত প্রপার্টিকে অ্যাটাচ করেছে ইডি, টাকা পয়সা সবকিছু যা তুলেছে সেটা 3,000 কোটি টাকা। সেই 3,000 কোটি টাকা যাতে আইন করে বা আইনের সাহায্যে যারা যারা প্রতারিত, যারা যারা বঞ্চিত হয়েছে, যারা এই টাকা পয়সাগুলো দিয়েছে চাকরির জন্য বা অন্য কিছুর জন্য, তারা যাতে ফেরত পায়। অর্থাৎ গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ যারা ভেবেছিল যে চাকরিটা পাবো, সেই সমস্ত লোকের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থার কথা কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বললেন। ডিএ দিচ্ছে না, ডিএ না দেওয়ার ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যাপার। যতদিন না পর্যন্ত রাজ্য সরকারকে পরিবর্তন করা যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ডিএ মামলাটা এভাবে লাগাতার চলবে কিনা সেটা আমি বলতে পারবো না, কারণ সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মামলা নাকি তারিখের পর তারিখ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীজি নিজের গ্যারেন্টি দিলেন। আর আপনারা সবাই জানেন মোদীজি যে কথাগুলো বলেন সেটা তিনি করেন। আমরা বারবার লাগাতার দেখে আসছি, যেমন 370 তুলে দেওয়া আমরা দেখেছি বিজেপি পেরেছে, 3 তালাক দেখেছি পেরেছে, সিএ লাগু হয়ে গেছে। কাজে কোনোটাই কিন্তু মোদীজি যেটা বলেছেন সেটা কিন্তু করেছেন, এমন কোনো কথা নেই বা এমন কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি যেটা তিনি করেননি। সবকটা প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেছেন এবং তার জন্যই মোদীজির উপর ভরসা কিন্তু 2014 থেকে 2019 মানুষ রেখেছিল, 2019-এর পরে 2024-ও মানুষ রাখছে। তাই কিন্তু সমস্ত সমীক্ষাও জানাচ্ছে যে এবারও নরেন্দ্র মোদী পার্ট 3 আসছে। তাই মোদীজি যখন এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তখন কিন্তু বাংলার বঞ্চিত মানুষ, প্রতারিত মানুষরা তারা সবাই বুঝছে যে মোদীজি এলে নতুন আইন হবেই। আর ব্যাপক হারে যদি ভোট দিয়ে জেতানো যায়, অর্থাৎ প্রতিটা ক্ষেত্রে যদি বিজেপিকে জেতানো যায়, তাহলে কিন্তু আইন প্রণয়ন করা খুব সহজ হবে। তাই আইন আনা, রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে নেওয়া সবটা সম্ভব হবে একমাত্র যদি আমরা সবাই মিলে মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করি। আর বাংলার মানুষ কিন্তু এই কথাটা বুঝবে, কারণ প্রত্যেকটা মানুষ তার ভালোটা বোঝে। আর এক্ষেত্রে বঞ্চিত মানুষরা, প্রতারিত মানুষরা, যারা টাকা পয়সা দিয়ে বঞ্চিত হয়ে পড়ে আছেন, যারা প্রতারিত হয়েছেন, যাদের টাকা নিয়ে নিয়েছে এই তৃণমূলের বহু নেতারা, যারা জেরে মেরে বসে আছেন, সেই টাকাগুলো ফেরত দিলে অনেকে উপকৃত হবেন। অর্থাৎ টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু করবেন, মানে 3,000 কোটি টাকা যেটা অ্যাটাচ করেছে ইডি সেটা ফেরত দেওয়ার কথা তিনি বললেন। এবার আপনি বলুন তো, এই কথাটা শুনে কার না ভালো লাগবে? অর্থাৎ আপনার মনে হবে না যে দরকার আছে? আজকে বঞ্চিত মানুষরা যারা রাস্তায় বসে আছেন, যারা আজকে প্রতারিত হয়েছেন, যারা মাটিতে বসে আছেন, দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছেন, আপনাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন, আপনারা কি ভাবেন সিপিএম এ ভোট দিলে এই সরকারকে পরিবর্তন করা যাবে? আপনারা কি ভাবেন কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে জেতালে এই সরকার কিছু করতে পারবে? মানে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে? সিপিএম কি ক্ষমতায় আসবে? তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলে যদি সিপিএম এ ভোট দেন তাহলে কিচ্ছু হবে না। তৃণমূলের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনার যদি ক্ষোভ থাকে, সেই ক্ষোভটা যদি আপনি কংগ্রেসকে দেন তাহলে কি কিছু হবে? উত্তর হচ্ছে কিচ্ছু হবে না, কারণ এরা সবাই ওপরে গিয়ে এক। দেখবেন যা কিছুই আপনি করুন, ওপরে গিয়ে দেখুন সবাই এক। মহুয়া মৈত্রের ব্যাপারে দেখুন সবার আগে গলা ফাটাচ্ছেন কিন্তু অধীর রঞ্জন চৌধুরী। আবার দেখুন তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো কিছু হলে তাকে বাঁচানোর জন্য দৌড়চ্ছে কারা? কংগ্রেসের তাবর তাবর উকিলরা। ওপরে গিয়ে কংগ্রেস আর সিপিএম কিন্তু এক, অর্থাৎ এদের আবার ওপরে জোট। কংগ্রেস যখন তৃণমূলকে বাঁচায়, কংগ্রেসের সঙ্গে যখন সিপিএম এ জোট থাকে, তাহলে মিলেমিশে কি হয়? তাই কাকে ছেড়ে কাকে ভোট দেবেন ভাবতে হবে আপনাদের। আর এই বাংলার বুকে পরিবর্তন আনতে গেলে
যেভাবে 2009-এ মানুষ ব্যাপকভাবে ভোট দিয়ে তৃণমূলকে এনেছিল, ঠিক একইভাবে 2024-এ ব্যাপকভাবে ভোট দিয়ে বিজেপিকে আনতে হবে, তাহলেই কিন্তু পরিবর্তন হবে 2026-এর মধ্যে। এটা যে কেউ বাচ্চা ছেলে বলে দেবে ক্যালকুলেশন করে। তাই আমার মনে হয় এই রাজ্যে গেরুয়া ঢেউ যেটা উঠবে এই মোদিজির কথা শুনে, সেটা কিন্তু প্রবল হবে এবং আরো বেশি হবে যখন মোদিজি এই রাজ্যে আসবেন। শুধুমাত্র মোদিজির কথায় বহু মানুষ কিন্তু আজকে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন যে হ্যাঁ, টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। এবার যখন মোদিজি এসে দাঁড়িয়ে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলবেন না, তখন মানুষের মনের মধ্যে একটা আনন্দ, আবেগ সব ঢেউয়ের মতো কাজ করবে, আর সেই গেরুয়া ঢেউ কিন্তু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে। তাই মোদিজির কথায় গেরুয়া ঝড় বাংলায় উঠছে। এটাই ছিল এখনকার প্রতিবেদন। যদি মনে আমি কোথাও ভুল বলেছি অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, যদি মনে আমি ঠিক বলেছি সেটাও জানাবেন। আপনার কি মনে হচ্ছে যে এই গেরুয়া ঝড় কি উঠবে না? প্রতারিত হওয়া, বঞ্চিত হওয়া মানুষদের আশার আলো কি দেখা যাবে না মোদিজির কথায়? কমেন্ট বক্সে উত্তর দেবেন। আপনার উত্তরের অপেক্ষায় আমি রইলাম। আমার পরবর্তী প্রতিবেদন অপেক্ষায় আপনি থাকুন। প্রতিবেদনটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, যদি মনে হয় শেয়ার যোগ্য তবেই শেয়ার করবেন। আর নতুন এসে থাকলে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার আপনজনে তারপর যাবেন। এখনকার মতো আসি, দেখা হচ্ছে এর পরে রুদ্রবার্তায়। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা জয় হোক, জয় হিন্দ।